Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Nahmaduhu ve nusalli ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala maqtolur, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar bolsun. Sizler menen sabah dolantıp 8-ci çoň günü bul jetimdin malın akısız jeyiştik. Jetimdin malına jakındaştık. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâme zulmen inneme ye'kulûne fî butûnihim nâra ve seyaslawne sa'îra degen ayet var. Bu ayetin manisi hakikatta jetimdin malın akısız jegender alar özlerinin içine ottu jeyişet ve seyaslawne sa'îra. Sa'îr degen tozok bul. Güyüp jalını alolonуп turgan tozok. Wagtysı gelgende oşoga düşüşet. Jetim degen kim dese, hormatly bir tuğanım, bul jetim degen atenesi boygo jeterek turup bul alamdan göz jumsa, mana oşol bala jetim esepteledi. Ajraşıp ketiştik, bul jetim emes. Ajraşıp ketiştik, menen bala jetim kalbaydı. Kaçan atası, je apası, je ekөө teң kaza olup, alamdan göz jumsa, mana oşol bala jetim bolup kalat. Bul bala, je abasının, je bir agasının, je çoң atasının, je taga taynesinin kolunda ösüdü. Bul bala jetim esepteledi. Bul bala atasından kalgan muraska ие болуу esepteledi. Mana oşol atasынан üy kalsın, je soda borboru kalsın, je tala kalsın, je akça kalsın, je buyum kalsın, aytor, mana oşol buyumdu, mana oşol sodаны, kalgan üydü akısız jeyiştik, aga girip ketiştik. Bul çoң zulum bolup esepteledi. Çoң zulum bolup esepteledi. Atası balam dep жашап жүрүп, mana oşol balasına kалтырган мүлктү balası boygo жетпей туруp, atası göz jumsa, mana oşol abası atasının bir tuğanı olsun, je apası je apasının bir tuğandары olsun, bul balanın mülkün akısız jeyiştik, öz içine ottu jegen menen barabar. Bunu men emes, Celle Celaluhu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de açık aykın bayandagan. Kelingиz эми мына ошол жетимдин акысы жөнүндө, анын малын жейиштик кандай болору жөнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem өз сөзүндө эмне деген? An Abi Sa'idin el-Khudri radıyallahu anhu قال قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك. O Allah'ın elçisi, siz Meyraç'a götürülgönüңүздө kanday avaldarga, kimderge köö boldunuz dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem intalaqa bi ila halqin min halqillah. Bizdi meni ушундай bir adamlarga alып bарды. Al adamlar kullu racilin lehu mişfaran ke mişfara'il ba'ir. Her bir kişinin töөнүн yerindey yerini var. Eki yerini bolat eken. Mana oşol eki yerinin
эки эрининен ажыратып туруп, егинин ары бирин үстүн, бирин астын тартып туруп кишилер Thumma yuja'u bi sakhratin min nar. Кийин тозоктон болгон, тозоктун күйүндүсүнөн болгон, тозоктун ичинде күйө турган, кызып турган бир таш тап келип, ошол жетимдин малын жеген кишинин оозуна салат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Fatuqzafu fi ahadihim hatta yakhruja min asfali. Ал таш тап келип, ошол оозун егин ары бери тартып, ошол ташты оозуна салып, батырып салып бергенде, ошол таш кыздырып, күйдүрүп, путунан чыгып кетет деди. Walahum khuwarun wa sarah. Алар ушундай кыйкырып, бакырып турушат дейт. Кыйкырып, бакырып турушат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Култу я Жибрил, эй Жибрил, мен хаула? Булар кимдер болушту?" قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. Булар жетимдин малын акысыз жегендер. وسيصلون سعيرا. Булар тозокко түшүүчү адамдар dedi Jibril aleyhisselam. Bir туганым, бул жетимдин малын жейиштикте имамдар, дамбылаларыбыз, устаздар канча айтып кетип атат. Адам өлүп кетти. Көз жумганча мына байлыгына өзү ээ болот. Мына байлыкка көз жумгандан кийин ээ эмеспиз. Бул мураскордун байлыгы. Бүгүн айылдарда, шаарда болсун, намаз окусун, окубасын, адамга диндин өкүмүн, шариаттын өкүмүн, жетимдин малын, анын акысын ар дайым айтып келатабыз. Бирок адам өтөрү менен, көз жумары менен анын короосунан барып койду алып келип, малды, кунажынды, буканы алып келип союштук, бул жакшы эмес. Бул мурас бөлүнө элек мурас. Бул жетимдер өзүнүн акысын ала элек. Али көз жаш төгүп, атасына ичи атышып, өтүп кеткен апасына ичи атышып, боору ооруп, эми эзилип турган учурда сиз барып анын короосунан малды, мүлктү алып, союп, элге жегизейли, келген элди кантип күзөтөбүз деген менен убарасыз. Мына ошол келген эл жеген ашы, жеген эти, ичкен шорпосу болсун. Ким болсун? Ошол мурас бөлүнө элек болсо, балдары бойго жетелек жетим калган болсо, бул жетимдин акысы. Bir туганым, бул жетимдин акысы. Кадимкидей сен жаназага келип максатың менен мына ошол жетимдин акысына кирип ашынан жейтирган болсоңуз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Лейлатул Ми'радж, Ми'ражга көтөрүлгөн учурунда мына ошол көргөн абалга сиз дагы дуучар болуп калышыңыз мүмкүн. Аллах мындан сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мына ошондой абалда төөнүн эрининдей болгон эрини менен ушундай адамдар турушат, жагын ары тартып, үстүн бери тартып, ошондой кылып оозуна тозоктон болгон ташты салышат, тозоктон болгон таш ичин күйдүрүп кирип кетет деди. Астынан чыгып кетет деди. Кыйкырып бакырышат булар деди. Хуварун масурах, экөө тең бакырып кыйкыруу деген сөздөр. Булардын баары кыйкырып бакырышып, ушундай үн менен турушат. Аллахым мындан сактасын. Ким мына ушундай жетимдерди өз карамагына алып, жетимге дейилген акчадан, ага дейилген мүлктөн, жетимге дейилген садакадан алып, иштетип, өзүнүн тоюна, өзүнүн ашына, өзүнүн күнүмдүк оокатына иштетиштик чоң зулум болуп эсептелет. Бул жетимди багам деп карамагыңызга алдыңызбы? Демек, анын иштетиш жол-жобосу бар, ал мүлктүн. Сиз кандай абалда болосуз, аны азыр дагы сабактарыбызда улантып айтып өтөбүз. Мына ушул Инналлазина якулуна амвалал ятама зулман деген аяттын
tafsirinde, İbn Kasir'in tafsirinde İmam Suddi mındayça aytат. Жетимдин malın жеген kişi kıyamet günü ottun жалынына oğuzundan ottun жалыны oğuzundan, iki kulağından, murunundan, iki gözünün çıkıp durат. Estaizu billah. Mana ошол жетимдин malın жеген kişinin oğuzundan, iki murundan, iki gözden, iki kulaktan ottun жалыны çıkıp durат. Elестетиң, insanın ahvalı kандай abal болот? Adamdın jegen erkek bolsun, ayal bolsun, abalı kандай bolup turat? Oğuzundan, iki murundan, iki gözden, iki kulaktan ottun жалыны çıkıp turat dedi. Anı görgөн kişi bular жетимдин malın jegen adamlar turbayбы деп taanышат. Abu Barza rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yub'athu yevmel kıyameti el kavmu min kuburihim te'cecu afwahihim nara. Alardan jetimdin malın jegen adamlar kıyamatta tirilip atıp ottorundan oğuzlarından ot aloğlanıp güyüp tirilişet dedi. O Allah'ın elçisi kim bular dep soraşkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inneme yekuluna emvalel yeteme zulmen, bul adamlar jetimdin malın akısız jegen adamlar dep cevap berет. Akısız jetimdin malın jegen adamlar deyişет. Köpçülüğümüzdü мындай көз жумгандан кийин жаназабыз окулуп көрүстөнгө коюлгандан кийин үстүнө топурак таштап Куран окуп бүткөндөн кийин паланча кандай адам эле десе баары туруп жакшы адам эле дейишет. Сизди ошол жерде бул жетимдин малын жеген эле, акысыз урган эле, анын акысын жеп, тоюп, тойлорго да ошонун акысынан алып барат эле, ошого деген мал мүлктү союп жейт эле деп сизди ким айтат? Мүмкүн эч ким айтпайт. Мүмкүн бирөөнүн ичинде калып кетет, бирок айтпайт эл көзүнчө. Бирок сизди биле турган зат бар. Сизди эмне кылып атканыңызды, кимдин малын жеп атканыңызды, кимдин акысын кантип, кайсы жол менен жеп атканыңызды билүүчү зат бар. Taştın içindeki kumurska olsun, canvar olsun, taştın aslında karаңғы түндө кыймылдаган kumurskaның авалын билген Allah Subhanahu wa Ta'ala sizdin emne kılganыңызды bilbey kalabı. Kimdin akısın jegeningizdi bilbey kalabı. Allah Subhanahu wa Ta'ala mına ошол gündörüңüzdü, mına ошол түндөрүңүздү кандай авалда жегениңизди, жетимдин акысын жегениңизди Allah Subhanahu wa Ta'ala ар бирин жазып kıyamatga jetkizbey turup kabırda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulardın oğuzundan aloğlanıp ot çıkıp durat dedi. Sizdin arkanızdan Kur'an hatımlar okulsun. Sizdin arkanızdan dualar kılınsın. Birok jegen akısı var bulacakta. Jetimdin akısı var ele. Al sizden talaş algan emez. Al A menen B'ni bilgen emez. Al mektepte okuyelek boçu, birinci klaska girelek boçu, anın akısını jep salgansız. Bay bolsun, gedey bolsun, kolunda bar bolsun, jok bolsun, bul jetim avalda kaldı. Bunun atası jok, enesi jok. Balam ataң palança şaharga ketken, emi gelet dep alakсытып жүрөт apası içi ezilip. A sen bolsa anın akısını jep жүрөсүң. Janazaga daratсыз katышkanыңды bilesiңби? Janazaga gelişten maksat anın yetin jeyiştik, anın soyulgan жылкысын jeyiştik bolgon эле. İbn Abbas aytат. Бул аят түшкөндөн кийин
Адамдар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанынан таркап кетишип, ар биринин өзүнүн үйүндө жетим караган сахабалар жетимдердин малын бөлө башташты дейт. Үйүндөгү азык түлүктү, жетимдерге деген азык түлүктү бөлө баштады дейт. Бөлүп, мына жетимдики буга тийбейли, мына өзүбүздүкү, мындан жейбиз, мунукун өзүнө даярдап беребиз деп ушунчалык үйдө калган жетим баланын акысын, ага дейилген азык түлүктү ажыратып коюшту. Бирок ал жетим баары бир жаш бала, 2 бала болсун, кыз бала, уул бала болсун, өзүнө жарашасын жеп, ашканы сактоочу холодильник же башка жок болушу мүмкүн, бирок ал сасып, жыттанып, жаман болуп кетип атат деп бул арызданып, анан акыры пайгамбарыбызга келишет. Я Расулалла, бул ушундай ажыратып коюп, анан өзүбүздүкүн жеп, бул жетимге деген азык түлүк сасып кетип атат, жыттанып, жаман болуп кетип атат деп арызданып пайгамбарыбызга келишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ошондо ушул аят түшөт: "Ясалунака анил ятама". Я Расулалла, сизден жетимдер жөнүндө сурап келишет. Яни жетимдердин акыбалын, буларды кандай кылабыз? Буларга келген азык түлүктү биз иштетпестен ажыратып койдук. Мына Алла Тааланын аяты түшүптүр. Жетимдердин акысын жейиштик, бул өздөрүнүн ичине от жеген менен барабар экен дегенде биз ажыратып койдук. Бул өзүнө бул жаш бала, буга бышырып даярдап бербесек, бул жаман болуп бузулуп кетип атат деп пайгамбарыбыздан сурап келгенде, пайгамбарыбызга ушундай аят түштү: "Кул ислаху лахум хайр". Алардын арасында жакшылык кылыштык, буларды ынтымакка чакырыштык, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүштүк, бул жакшы деди. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Allahu ya'lamul mufsida minal muslih. Эгерде бала чакаңарга аралаштырып, анын дагы азык түлүгүн аралаштырып жесеңиздер, же болбосо бала чакага аралаштырып өзүңүздүкүнөн буга берип, бул ошол бойго жеткинче бунукун мындай белгилүү өлчөмдө өзүнүкүн өзүнө жегизип камкордук кылсаңыздар, бул жетим бала силердин бир тууганыңар деди Кур'ан-ы Каримде. Башка бир аяттарда "Ва ман кана факиран фалякул бил ма'руф". Мына ошол жетимди карамагына алган абасы болсун, агасы болсун, тагасы болсун, айтор кимиси болсо дагы, же досу болсун, айтор ушул жетимди карамагына алган бала киши эгер факир болсо, колунда жок болсо, фалякул бил ма'руф, белгилүү өлчөмдө бунун мүлкүнөн жейиш мүмкүн. Бирок болшол жегени буга карыз болуп эсептелет. Канча жесе, канча килограмм жесе, же болбосо канча мал мүлкүнүн эсебинен иштете турган болсо, бул белгилүү өлчөмдө өзүнүн кажетине жараша бүгүнкү жегенине бүгүн, эртеңки жегенине эртең иштетиши мүмкүн. Бирок бул карыз болуп эсептелет. Качан Алла Таала сизди байытканда, Алла субхана таала бул колунда жок күндөр өтүп кетип, колуңузда бар болгон күнү буга кайтарып бериш керек. Бул карыз болуп эсептелет. ولا تقربوا مال اليتامى مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Жетимдин мал мүлкүнө жакындаш мүмкүн. Мисалы, 7 жашар бала дейли, 6 жашар бала атасынан чоң бир контейнер товар менен калып кетти. Дейли бунун бир 500 миң сомдук же миллион сомдук турган бир машинеси калып кетти. Дейли бунун базарда бир чоң бир маркети калып кетти. Айтор, же болбосо буга ылайыктуу болгон бала алыш керек болгон бир чоң завод калып кетти дейли. Же болбосо буга тиеши болгон 100 кой, 10 бука, айтор, керектүү бир мал мүлк калды. Бул баланын мүлкүнө жакындаш мүмкүн. Бул баланын мүлкүн оборот кылыш мүмкүн. Карамагына алган, багамын деп алган киши бунун мүлкүн оборот кылыш мүмкүн. Буга тамсал берейин, буга келечекте буйруса ушул бизнес орнун жаратып коеюн, буйруса бойго жеткенден кийин өзү иштетет дейиш мүмкүн. Бирок аны иштетип аткан учурда сиз ошол учурда дагы бул баланын малына киришип кетпең. Өзүңүздүн мүлкүңүзгө аралаштырып салбаңыз аны.
Макул, сиз иштетем дедиңиз. Оборот кылыңыз. Ал балага там салып коюңуз. Бул жакшы иш. Бул жетимдин башын сылаган. Бул эң сооптуу иш. Бирок ошону мен кылып атамга, бунун абетинен жесем эмне болуптур, бунун тамагынан жесем эмне болуптур дебеңиз. Ошол ташыткан унаалардын бензин акысын бериңиз, башкасын бериңиз. Айтор, жетимге иштетилиш үчүн керектүү болгон сарп кылыштыкты бардыгын өз жолунда сарп кылың. Бирок кирип кетпеңиз. Бул эстетүү. Бизден дин түшүнгөн адамдардан сизге эстетүү катарында. Биз мусулмандар дайыма бири-бирибизди ушундай эстетип келебиз. Бул жетимдин акысына кирип жеп койбоңуз, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрүнөн жыйынтык чыгара турган болсок, Аллах субханаху ва таала мына ушул аяттарынан жыйынтык чыгара турган болсок, урматтуу бир тууганым, бул жетимдин акысы оор. Оор азаптуу бул. Мына ошол мурасы бөлүнө элек жаназанын үйүнө келип тамак жейиштен дагы этият болойлу. Эмне үчүн 3 күндөн кийин жей бергиле, 3 күндөн кийин тамак кылса болот деген сөздөр бар. Жок, бул 3 күн мейли аза күн болсун. Бирок ошол 3 күндүн ичинде, бир жума ичинде бул өтүп кеткен адамдын мурасы бөлүнсө бул жакшы болот. Мурасы шарият көрсөткөн жол жобосу менен бала чакасына эми сатпаса дагы, бирок бунун суммасы мынча турат деп баласына, кызына, айтор жакындарына бул мурасты бөлүштүрүп бергенден кийин, мурасты ар бири өзүнүн мурасын алгандан кийин өзүнүн жанынан чыгарып ихсан кылып жегизсе бул башка иш. Бирок мурас бөлүнбөй туруп, кишинин карызы төлөнбөй туруп, жетимдин акысы туруп, мына ошол акыдан алып жейиштик чоң күнөө, чоң зулум болуп эсептелет. Урматтуу бир тууган. Ошол эле учурда биздин коомубузда, биздин жарандарыбыздын ичинде бул жетимдин акысын жейиштик мында турсун, жетимге камкордук кылып, досу өтүп кетсе, мына ошол досунун балдарын ойлоп, мына ошол баласына жакында, мына биздин 1 май айылында 83-чү жылкылар быйыл 20 жылдык мааракеси экен. Мына ошол 20 жылдыктын ордуна кайрымдуулук иш-чарасын уюштурушуп, бири-бирин колдошуп, ошол өтүп кеткен досунун бала чакасына жакшынакай кылып кирпиштен үйдү салып беришти. Эшиктерин коюп, терезелерин жакшынакай кылып бүтүрүп, ичин ремонттоп, кирип жашай турган абалда кылабыз дейишип, батаны алып, жакында ошол лай баскычына катышып келдик. Эң мыкты, эң жакшы, эң алдыңкы иш-чаралардан болуптур. Буну мен көрүп өтө сүйүндүм. Мына ошол жетимге камкордук кылыштык болуп эсептелет. Бул балдар, жетимге камкордук кылган балдар эч качан жетимдин акысын жеген кирбейт. Ага катышпайт. Жетимдин акысын бир тыйынын жейиштик мында турсун, аны карап да койбойт. Мына ошол жетимге камкордук кылган жигиттердин, чыгаандардын иши бул. Мына ошол Базаркоргон районунда дагы Суу башы айылында бир тууганыбыз бар. Дайыма келип, мына ошол жетим атасыз калган, апасы менен чогуу жашап аткан балдарга 200 миң болсун, 400 миң ушундай өзүнүн зекетин чыгарып, мына ошол балдардан кабар алып кетет. Алардын сабында Кызыл Октябрь айылынын бакажынын небереси мынакей биздин байкебиз ай сайын ар бир атасы өлүп кеткен, же ата-энесинен калган жетим балдарга ар бирине 2000 сомдон ай сайын берип турат. Ай сайын үзгүлтүксүз кабар алып, мына ошол 2000 сом балага кайрымдуулук кылып турат. Канча бала болбосун, биздин райондо канчалаган бала бар. Башка райондордо, бизге эле эмес, Бишкекте, башка бүтүн Кыргызстан боюнча мына ошол бала кабар алып турат өзүнүн жанынан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жетимди карамагына алып, аны багып, аны карап,
өзүнүн ичер суусун тең бөлүшүп, өзүнүн жер оокатын тең бөлүшкөн киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыяматта ушундай жакын болуп турат. Биздин Кыргызстанда канчалаган фонддор бар. Миңдеген балага ай сайын карточка аштырып, 1000 сомдон, 2000 сомдон, 3000 сомдон салып, мына ошол ата-энеси менен ошол карамагын алган апасы болсун, же болбосо чоң атасы, чоң энеси болсун, мына ошол менен чогуу жесин, чогуу ичсин, мектепке жакшынакай кийим кылсын ушул балдар, жакшы окусун, жакшы ийгиликке жетсин деп карап аткан фонддор бар. Булардын баарына мен чоң бир ыраазычылык билдирем. Көйгөй каерде десеңиз, мына ошол көйгөй ортомчуларда. Кээ бир учурда ортомчу адамдар мына ошол кайрымдуулук кылган кишиден алып, мен жол кирем бар да, менин жеткирген, менин сүйлөшкөн единицам бар айтор, болор болбос шылтоону кылып иштетиши мүмкүн. Бул жакшы эмес. Сиз эгерде фонддун өзүнүн айлык алып аткан болсоңуз, же болбосо өзүңүздүн иштеп жегениңиз сизге жетишип, өзүңүздүн ыктыярыңыз менен мына ушул акчаны жеткирип берейин, мен өз ээсине тапшырайын, өз колуна берейин деп аткан болсоңуз, ал жакшы иш. Бирок болор болбос шылтоону кылып, бул ошол жетимдердин акысын жеткирип атканда, өзүңүздүн жаныңызга кымтып калсаңыз, же унаңызга бензин куям деп, же ошонун акысынан чай ичем десеңиз, акыбети жакшы эмес бир тууган. Аллах субхану таала мына ошол жетимдин акысын жейчүлөрдөн эмес, аларга берүүчүлөрдөн кылсын. Алардын малын алып качуу, же жеп кетүүдөн эмес, алардын башын сылап, жеген ичкенибизди булар менен тең бөлүшүүчү жарандардан кылсын. Аллах субхану таала баарыбызды мына ушундай чоң күнөөлөрдөн арылып, ыхлас менен жараткандын ыраазылыгын табууну көздөгөн чыныгы момундардын сабынан айырбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.